आंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्था द्वारा प्रस्थापित आ रविवारीय कार्यक्रमनी अंदर बधानु हार्दिक स्वागत है। संसारनो जीवात्मा 7 दिवस भगवाननी बनावेली मायामां मेहनत करी करीने परिश्रम करी करीने बहुत थाकी जाय छे। जेने शास्त्रीय भाषामां कहेवाय जीवे करे गधा। जीवने शुं बनावी दे छे? भाई गधेडानी जेम बनावी दे छे। पण एमांथी कोक भाग्यशाળી जीवात्मा आनो लाभ ले छे के चलो रविवारनो समय छे, शरीरनो तो घणो पोषण कर्युं 7 दिवस सुधी, पण कलाक 2 कलाक जईने प्रभुना दर्शन करूं तो मने शांति मळे। भगवाननी कथा सांभळूं तो मारा कान पवित्र थाय। भगवान आगळ हाथ जोड़ूं तो मारा कर कमल पवित्र थाय। अने चालीने भगवानना ज्यारे मंदिरे आवुं तो अमारा पग पवित्र थाय। पगनी सार्थकता एमां छे के आ चालीने भगवानना धाममां जाय, भगवानना मंदिरे जाय। पण आ पगने 7 दिवस सुधी केटलो चलाव्या? हिसाब मारो तमे के 7 दिवस सुधी क्या क्या तमे फरवा लई गया आ चरणोने, आ आंखोने संसारनी केटली वस्तुओ जोई जोईने अंदर केटलुं भर्युं हशे। आ कानथी तमे केटली बधी वस्तुओ सांभळी जे निरर्थक छे, कोई कामनी नथी, एवी वस्तुओ आपणे सांभळी जोई, ए वस्तु तरफ आपणे आकर्षण कर्युं छे। पण 2 कलाक माटे पण आवीने जो ए जीवात्मा प्रभुना सानिध्यमां आवीने बेसी जाय ने तो ए जीवात्मा सुखी बनी शके छे। अने आवीने शांतिपूर्वक जो प्रभु सत्संगनो लाभ लेने तो एनुं जीवन कृष्ण भावनामृत बनी जाय छे, भक्तिमय बनी जाय छे। એટલા માટે દરેકે આ વસ્તુનો લાભ લેવો જોઈએ। અને એનાથી પણ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ એને કહેવાય કે અઠવાડિયામાં એક વાર ન આવે ભગવાનના દર્શન કરવા, એ રોજ ભગવાનના દર્શન કરવા આવે। પરોડિયામાં આંખ મારી ઉઘડે તો હું જગન્નાથજીના દર્શન કરું, ઠાકોરજીના। મહાભારતનું બહુ ધમાસાર યુદ્ધ થયું। आ युद्धनी अंदर कौरवोनी बधी सेना तहेस नहेस थई गई। लाखों ने करोड़ों लोको ए कुरुक्षेत्रनी युद्ध भूमि में एमनुं बलिदान आपी दीधुं। केटलाय लोको मरी गया अने जेटला लोको मर्या ए भगवानना दर्शन करवाथी एमनी अंत घड़ी जे छे ने भगवानना सामे एमनुं मौत थयुं के रणभूमिमां भगवान ऊभा छे अने भगवानना दर्शन करता करता बधा लोको मर्या छे। एने जीवनमां क्यारे अगियारस नथी करी, एने जीवनमां क्यारे भगवानना दर्शन नहोता कर्या, एने जीवनमां क्यारे भगवाननी माळा नहोती करी के क्यारे कोई भगवानना धाममां नहोता गया। पण एक वस्तु एमने जीवन में करी कि छेल्ली घड़ीए एमने भगवानना दर्शन कर्या। संसारनो जीवात्मा पण जो भले आखू जीवन संसारना भोग भोगवतो होय पण जो ए छेल्ली घड़ीए भगवानना दर्शन करे ने तो एने प्रभुनी प्राप्ति थई जाय छे। भगवान के छे यद गत्वा न निवर्तन्ते पद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, एक बार जो कोई जीवात्मा मारा धाम ने प्राप्त करी जाए तो फरीथी आ दुनिया में
આ દુઃખાલય જગતમાં ક્યારે આવતો નથી, દુઃખ ભોગવવા માટે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજા બન્યા છે, પણ હૃદયની અંદર બહુ શોક થયો, બહુ દુઃખ થાય છે કે મારા લીધે મારે એક વ્યક્તિને રાજા બનવું હતું અને એકના લીધે આજે 64 કરોડ સેના એની પત્નીઓ વિધવા બની ગઈ. એક વ્યક્તિને જો કોઈ વ્યક્તિ વિધવા બનાવી દે ને તો એને કેટલું બધું પાપ લાગે, પણ તો 64 કરોડ સેના હતી, બધી મરી ગઈ. એ બધાનું પાપ યુધિષ્ઠિર મહારાજ કે મને લાગશે. ત્યારે 3 અશ્વમેઘ યજ્ઞ ભગવાને કરાવ્યા. જે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે એ સમસ્ત પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને સૌથી મોટું પુણ્ય એ જીવને મળે છે. બધા અહીંયા ધ્યાન આપો. યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે ના, હું પાપી છું, મને પાપ લાગશે. ત્યારે ભગવાન વિચાર કરે છે કે હું સ્વયં ભગવાન હોવા છતાં પણ આ મારી વાત માનતા નથી. યુધિષ્ઠિર તો કળિયુગના જીવાત્મા કઈ રીતે માનવાના છે? ત્યારે ભગવાને એક ચાલ રમી. ભગવાન વિચાર કરે છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે, સવારમાં વહેલા પરોઢિયામાં 4 વાગે ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ પણ બાજુમાં સાધના કરી રહ્યા હતા. પણ આજે બહુ સમય સુધી જ્યારે ભગવાને ધ્યાન કર્યું ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે રોજ તો તમે થોડુંક સ્મરણ કરતા, પણ આજે કેમ આટલું બધું ધ્યાન કરો છો, સ્મરણ કરો છો? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આજે મારો એક ભક્ત, જેનું સ્થાન 12 મહાજનોમાં છે, એવા ભીષ્મ પિતામહ તમારા દાદા આજે ઉત્તરાયણને દિવસે શરીરનો અંત કરવાના છે. આજે એમનો શરીરનો ત્યાગ કરશે. તો હું તો જવાનો છું એમના દર્શન કરવા માટે, કારણ કે એવા મહાન વિભૂતિના જો કોઈ દર્શન કરે ને તો એ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી છૂટી જાય છે. તો હું તો જાઉં છું, તમારે આવું તો તમે પણ ચાલો. યુધિષ્ઠિર, નકુલ, સહદેવ, ભીમ, અર્જુન, કૃષ્ણ, કેટલી બધી નારાયણી સેના અને કેટલા બ્રહ્મર્ષિ, રાજર્ષિ, સમસ્ત સંસારની અંદર બધાને ખબર પડી ગઈ કે આજે ઉત્તરાયણ એટલે કે આજના દિવસે ભીષ્મ પિતામહ સારું મુહૂર્ત જોઈ અને શરીરનો અંત કરવાના છે. પણ એમનેમ નહીં કરે. ભગવાનને ખબર હતી કે જ્યાં સુધી એ ભીષ્મ દેવ મારા દર્શન નહીં કરે ત્યાં સુધી શરીરનો અંત નહીં લાવે. કારણ કે જીવનની છેલ્લી પરીક્ષા છે ને એમાં છે. જીવનમાં તમારે જેમ જીવવું હોય તમે જીવી શકો છો, પણ તમારું સાચું રિઝલ્ટ છે ને, સાચી પરીક્ષા છેલ્લે છે. અત્યારે કાંઈ નથી. એટલા માટે એની મહેનત કરવી જોઈએ, રોજ તપવું જોઈએ, તપાવવું જોઈએ. આવી ઠંડીમાં પરોઢિયામાં 4 વાગે ઉઠવું અને ઉઠીને ઠાકોરજીના દર્શન કરવા, એમના નામનો જાપ કરવો, એમના ભજનો ગાવા, એમનું ભાગવત વાંચવું, એને કહેવાય તપસ્યા. અને તપસ્યાથી શરીરનો તેજ વધે, શરીરમાં પવિત્રતા આવે છે. જેટલો જીવાત્મા મોડો ઉઠે, જેટલો ભગવાનથી દૂર રહેશે ને એટલો એ જીવાત્મા, એ જીવ છે ને બહુ દુઃખી હશે. તમારે જોવું જ જોઈ લેજો. જે જીવાત્મા ભગવાનથી જે દુઃખી છે એટલે સમજી લેવું જોઈએ કે ભગવાનથી દૂર છે. અને ભલે ભક્તને દુઃખ આવે પણ એને દુઃખ સ્પર્શ નથી કરતા. આ એનું રિઝલ્ટ છે. દુઃખ બંને જણાને લાગે છે, ભક્તને પણ હોય દુઃખ, અને જે ભક્તિ નથી કરતો એને દુઃખ પડે. અને જે ભક્તિ નથી કરતા એના કરતા જે ભક્તિ કરે એને વધારે દુઃખ લાગે, એને દુઃખ પડે, પણ તો એને દુઃખ સ્પર્શ નથી કરતું. કેમ? કારણ કે ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે.
અને પેલો સંસારી જીવાતમાં જે ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતો એને તો થોડું દુઃખ મળે ને તો કઈ આવું મરી ગયા, એટલું બધું દુઃખ પડે છે. શું કરો? શરીરમાં દુઃખ આવે છે, પૈસા લઈને ભાગી ગયા બધા, ધંધામાં ઠેકાણું નથી, ભાડાના ઠેકાણા નથી, આ બધી વસ્તુની તકલીફ છે. અને ભક્તના ઘરે, ભક્તની પાસે ભગત, એને શું કહેવાય? જેને ભગતનો અર્થ જ થાય કે જેને કાનો ને માતર ન હોય એને કહેવાય ભગત. જેને કાંઈ ન હોય, આગળ પાછળ કોઈ વસ્તુ ન હોય એને કહેવાય ભગત. તો ભક્તને તો કોઈ ટેન્શન ન હોય. સંસારી જીવાત્માને તો સંસારની બધી વસ્તુઓ હોય પણ તોય એ જીવાત્મા દુઃખી હોય, અને ભક્તને કાંઈ ન હોય, ઉલટાનું ઉપરથી શું હોય? સમાજનું એને બધા મેણા મારતા હોય, પરિવાર વાળા મેણા મારતા હોય, પત્ની મેણા મારતી હોય, દીકરો મેણા મારતો હોય, તોય એટલું બધું એ સહન કરતા હોય ભક્ત, પણ તોય એને કાંઈ ન હોય. પદ્મ પત્રમ ઇવામ બસા. શાસ્ત્ર શું કહે છે? જેમ એક કમળ જળની અંદર કેટલું સુંદર ખીલેલું હોય છે, એ કાદવની અંદર ખીલે છે પણ કાદવને સ્પર્શ કરતો, એવી જ રીતે ભક્ત ભલે સંસારમાં જ હોય, સંસારના બધા વિષયો એને સ્પર્શ કરતા હોય પણ એ સંસારના એક પણ વિષયને સ્પર્શ નથી કરતો. આ છે ભક્ત. એટલા માટે ભક્ત બનો. ભગવાન એ ગીતામાં પણ ભગવાન એ જ વસ્તુ કહે છે કે હે અર્જુન, તું સંસારનો ભક્ત મત થા, પણ તું કોનો ભક્ત થા? મારો. એ ભગવાન કહે છે તું મારો ભક્ત બન. પણ આપણે સંસારના ભગત બની ગયા છીએ. માય બાપ, આપણે શેઠને શું કે, શેઠાણીને શેઠને શું કે, હાથ જોડીને કે માય બાપ અમારી સામે થોડું જોજો. અહીંયા કીધું કોઈ દિવસ? બોલો, કોઈને નહીં કીધું હોય. વર્ષોથી આવતા પણ ક્યારેય આ બાજુ નથી કીધું કે માય બાપ અમારી બાજુ થોડુંક જોજો, અમે તમારી આગળ ઊભા છીએ. શેઠોનો પણ શેઠ સાવરિયા શેઠ દ્વારકાધીશ છે, બોસ કે ભી બોસ હૈ. એ ભગવાન આગળ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. પણ સંસારનો જીવાત્મા સંસારી વ્યક્તિ પાસે સંસારની વસ્તુઓ માગે છે. સાચો ભક્ત એને કહેવાય કે જે ભગવાનની પાસે માગે કે ભગવાન તમે માતા પિતા, તમે જ મારા બધા છો, જે પણ હોય. તો ભગવાનને એ જીવન સમર્પિત કરીને જીવન જીવવું જોઈએ. જીવનમાં કાંઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ભગવાનની પાસે જવું જોઈએ. ભીષ્મ પિતામહ સરસૈયા પર સૂતેલા છે, બાણ સૈયા ઉપર સૂતેલા છે. આખા શરીર ઉપર ભીષ્મ દેવને બાણ લાગેલા છે, પણ તોય એ ભીષ્મ પિતામહ હસતા હસતા આનંદથી એને આનંદ આવે છે. અહીંયા ચાકુ લાગ્યું હોય ને, ચાકુ હાથ ઉપર આંગળી પર જરાક ચાકુ લાગ્યું હોય, બ્લેડ લાગી હોય, તમે જુઓ શું હાલત થાય છે. પણ 2 મિનિટ 2 ઘડી માટે થોડું સ્મરણ કરો, એ ભીષ્મ પિતામહને આખા શરીરે બાણ લાગેલા છે. આખા શરીરે, મસ્તક ઉપર, બધે અંદરથી બહાર સુધી આખું બાણ અંદર જતું રહ્યું છે. અને 1-2 મિનિટ માટે નતા, 56 દિવસ સુધી એ સરસૈયા પર સૂતેલા છે. મહાભારત એનું પ્રમાણ છે. આપણી જેવા જ હતા હો. લોકો તો બધું છોડીને બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરવા માટે હિમાલયમાં જાય, ડુંગરાઓમાં જાય, પણ આ એવા ગૃહસ્થ હતા, અરે આ એવા બ્રહ્મચારી હતા કે જે બધા ગૃહસ્થોની વચ્ચે રહીને ભજન કરતા, અને એમને જે વચન આપ્યું હતું ને એ વચનનું પૂરું પાલન કર્યું. બધા લોકો, બ્રહ્મર્ષિ, દેવર્ષિ, રાજર્ષિ, ભક્તો આવું જીવન જીવ્યું એટલે લોકો એના દર્શન કરવા માટે આયા. નકર થર્ડ ક્લાસ વ્યક્તિ માટે કોણ, એને શમશાને મૂકવા કોઈ આવતું નથી. જાવા દો ને, ભલે મર્યો, એક પાર્સલ ઓછું થયું. 60 વર્ષ સુધી હેરાન કરી નાખ્યા, 70 વર્ષ સુધી હેરાન કર્યા, કોઈનું હારું નથી કર્યું.
પોતાના ઘરનું હાર્યું નથી કર્યું, ગામનું નથી કર્યું કે કુટુંબનું નથી કર્યું. એટલા માટે જીવન એવું જીવો, પોતે ઘસાઈ જાઓ પણ બીજાને કામ લગાડો, બીજાને કામ લાવો, એવું જીવન જીવો. મીણબત્તી હોય, એ મીણબત્તી પોતે છે ને, વાઇટ આવે ને દિવેટ, એ પોતે બળી જાય છે પણ બીજાને શું આપે છે? પ્રકાશ, અજવાળું આપે છે. કદાચ હૃદયની બારીમાં તમે અંદર બેસીને 2 ઘડી માટે વિચાર કરો કે મેં કોને પ્રકાશ આપ્યો, એટલે મેં કોને 2 ઘડી માટે સુખ આપ્યું. મારા ધનથી કે મારા શરીરથી મેં કોઈ 2-5 માણસોને સુખી કર્યા તો મારું જીવન સફળ છે, નકર કાંઈ કામનું નથી. પેલું કે ખાધું ને કાઢ્યું, બસ ધરતી પર બોજ ઢોર હોય ને, ઢોર, બસ એ જ કરે છે. અને આ માણસ સંસારનો જીવાત્મા ઢોર કરતા પણ ગયો ગુજરો છે, એની પણ એને સાઈડ કાપી દીધી છે. આ છે સંસારનો માણસ. કઈ રીતે આ જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી નીકળશે? ફસાઈ ગયા છીએ આપણે બધા, ફસાઈ ગયા છીએ. અને હજી સુધી ઘડપણ આવે કે જે પણ આપણી ઉંમર હોય, હજી આપણે આમાંથી બહાર નીકળી શકીએ છીએ, પણ તોય ફરીથી કાલે સોમવારે હવારમાં એનું એ જ છે કે નહીં, ચલો કાલે 11 છે, ઠાકુરજીના હું દર્શન કરીશ પરોઢિયામાં, કેટલો આનંદ આવશે. પ્રભુ રાહ જોવે. એટલા માટે તો ભગવાન અર્ચા વિગ્રહનો અવતાર લે છે. વિગ્રહના રૂપમાં કેમ અહીંયા આ સંસારમાં પ્રગટ થાય છે? એટલા માટે કે મારા વાલા ભક્તો, વૈષ્ણવ ભક્તો મારા દર્શન કરશે અને હું એમના દર્શન કરીશ. એટલા માટે ભગવાન અર્ચા વિગ્રહ રૂપમાં આવે છે. બધા લોકો આવ્યા અને બધા લોકો ઊભા છે. સુત ગોસ્વામી કહે છે, યુધિષ્ઠિરસ્તબાકર્ણ્ય સાયાનમ સરપંજને અપૃચ્છન વિદ્વદ્ધામ ધર્માર્થ નિષીણામ ચ નુશુણવતામ. સુત ગોસ્વામી કહે છે કે શયાનમ સરપંજરે, યુધિષ્ઠિર મહારાજે જ્યારે આ વાત સાંભળી કે આજના દિવસે ભીષ્મદેવ પોતાના શરીરનો અંત કરવાના છે, તો કે ચાલો હું પણ આવું. સાંભળીને બધા લોકો ગયા. ક્યાં આગળ? શયાનમ સરપંજરે, જ્યાં આગળ ભીષ્મ પિતામહ સરસૈયા પર સૂતેલા છે. અને શું કર્યું? ત્યાં જઈને અપૃચ્છન વિદ્વન, ત્યાં આગળ જઈને સૌથી પહેલા તો દંડવત પ્રણામ કર્યા, પગે પડ્યા કે હે પિતામહ, અમને આશીર્વાદ આપો. કોઈ જીવાત્મા, આપણી આર્ય સંસ્કૃતિમાં એવો નિયમ છે કે કોઈ પણ નાનો વ્યક્તિ હોય એ મોટાને પગે પડે છે, એમના ચરણોમાં વંદન કરે છે. કેમ વંદન કરે છે? તમે 1000 માણસોને વંદન કરતા હોય, એમના ચરણોમાં પગે પડીને તમે એની માથાની એમના ચરણોની રજ તમે મસ્તક ઉપર લગાવો. જ્યારે પગે પડે ને પછી આમ કરે. હજારો વ્યક્તિના તમે પગે પડ્યા, પણ એમાંથી 2-5 વ્યક્તિ એવા હશે કે જેણે આખું જીવન શુદ્ધ અને પવિત્ર જીવન જીવ્યું છે, અને એવા વ્યક્તિની ચરણની રજ જ્યારે તમારા મસ્તક ઉપર લાગી જાય ને, તો આ તમારું જીવન ધન્ય ધન્ય બની જાય. એટલા માટે આપણી આર્ય સંસ્કૃતિમાં આ વર્ણન છે કે પગે પડવું. અને હવે કોણ પડે છે? કોઈ નથી પડતું. મંદિરે આવે તો પગે ન પડે, મંદિરે આવે તો પગે પડવું જોઈએ, અને ઊભા ન પડવું જોઈએ. એને દંડવત પ્રણામ, નમે, એને સૌને ગમે નમન કરવું જોઈએ, પ્રણામ કરવું જોઈએ. આ પહેલેથી આ પરંપરા આવે છે, એવું નથી કે અત્યારની છે, પહેલેથી. રામાયણમાં લખેલું છે, પ્રાત કાલ ઉઠ કે રઘુનાથા. શું કે છે? પ્રાત કાલ એટલે કે બપોરે નહીં,
પ્રાતઃકાલ, બપોરે ઉઠ કે રઘુનાથા નહીં કે બપોરે 12 વાગે ઉઠ કે રઘુનાથા. માત પિતા ગુરુ નાવહી માથા. શું કે છે? માત પિતા ગુરુ નાવહી માથા. સૌથી પહેલા પરોડિયામાં સ્નાન કરીને પવિત્ર બની આખા શરીરે તિલક લગાવી પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરી ભગવાન જ સ્વયં ભગવાનના દર્શન કરે છે અને પછી ગુરુના દર્શન કરે અને માતા પિતાના દર્શન કરે. તો પ્રણામ કરવા જોઈએ. બધા લોકો ઊભા છે અને પ્રશ્ન કરે છે. અનેક પ્રકારના બહુ બધા રહસ્યમય અને સાર ગર્ભિત પ્રશ્ન પૂછ્યા. એવું નહીં કે ગમે તેમ પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછવા, સાર વસ્તુ કે જીવોના કલ્યાણ માટે શું કરવું જોઈએ. હવે જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછ્યા, સુત ગોસ્વામી કહે છે કે હે 88,000 ઋષિ મુનિ, હે સોનક ઋષિ મુનિ, જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજે ભીષ્મ દેવને જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યા ત્યારે ભીષ્મ પિતામહે એનો સાર પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો. પુરુષ સ્વભાવ વિહીનાન યથાવર્ણ યથાશ્રમમ વૈરાગ્ય રાગ ઉપાધ્યાભ તોભ્યમ લક્ષણાન. સુત ગોસ્વામી કહે છે કે ત્યારે તત્વવેતા ભીષ્મ પિતામહે એ વર્ણ અને આશ્રમ અનુસાર મનુષ્યના સ્વાભાવિક જે ધર્મ હોય ને એનું વર્ણન કર્યું કે મનુષ્યનું શું ધર્મ બને છે. દરેક વ્યક્તિનું કાંઈ ને કાંઈ કર્તવ્ય છે અને એ જો એ કર્તવ્ય જીવનમાં નથી નિભાવતો ને તો એ બહુ દુઃખી થશે એ જીવાતમાં. કોઈ એમ કહે ને કે ના ના આ બધું અમારે બધું ન કરવાનું હોય. ઘણા લોકો આવું વિચાર કરતા હોય. લોકોને તૈયાર થાળી જોવે છે. તૈયાર થાળીનો અર્થ શું છે કે મા બાપે દીકરાને મોટા કર્યા એટલે દીકરો કે હવે અમારે એની કોઈ સેવા કરવી નથી. અને અત્યારે આવું જ બને છે. જેવી રીતે દૂધ આપતી હોય ગાય, શંકરી હોય દેશી હોય જે પણ હોય, એ દૂધ આપતી હોય ત્યાં સુધી સારું લાગે, પણ આગળ વાળો જે ભાગ છે ને પૂળો, આગળ વાળો ભાગ લોકોને ગમતો નથી. દૂધ દેવાનું બંધ કરે એટલે કાંઈ કામનું નથી, પણ દૂધ આપતી હતી ત્યાં સુધી કેટલું સારું લાગે. બસ એવી રીતે મા બાપ છે ને મોટા કર્યા, ભણાવી ગણાવીને નોકરી ધંધે લગાડ્યા, લગ્ન કરાયા, ત્યાં સુધી સારું લાગ્યું. અને જ્યારે પત્ની આવે એટલે એ મા બાપ નથી ગમતા. તમે બોલો મત, તમને બોલતા નથી આવડતું. હા બેટા, મેં જ તને બોલતા શીખવાડ્યો છે. તું નાનો હતો ને એટલે મેં જ તને શીખવાડ્યો કે બેટા આવી રીતે બોલો, આવી રીતે નમન કરો, આવી રીતે ભણો, ક કમળનો ક. આપણે ભણાવ્યો છે કે બેટા ભણો, શીખવાડ્યું આપણે બોલતા ચાલતા લખતા બધું, પણ ઈ આપણને શીખવાડે કે તમને આવડતું નથી. જેના માથે જેના મસ્તક ઉપર છે ને મા બાપનો સહારો નથી એને જઈને પૂછી આવો. જેના માથા ઉપર એટલે કે જેને કોઈ મા બાપનો આશરો નથી ને એ અનાથ દીકરાઓને જઈને પૂછી આવો કે મા બાપ શું કહેવાય. પણ જેને છે એને કોઈ કદર નથી. એ બહુ મોટા અભાગ્યા લોકો છે કે જેને મા બાપનો આશરો નથી, અને એ બહુ સૌભાગ્યશાળી છે કે જેને મા બાપનો આશરો છે. પણ એના કરતા પણ મોટો દુર્ભાગ્યશાળી છે કે મા બાપ છે પણ એની સેવા નથી કરતો. મા બાપ તો છે પણ એની સેવા નથી કરતો. એ બહુ ભાગ્યશાળી કહેવાય કે જે પોતાના મા બાપ માતા પિતા પાછળ આવું સત્કર્મ કરતા હોય, ભાગવત કરતા હોય, કથાઓ કરતા હોય. એ ભાગ્યશાળી જીવાત્મા છે જે પોતાના પિતૃઓના કલ્યાણ માટે આખું જીવન આપીને ભક્તિ કરતા હોય. આને કહેવાય તપસ્યા કરવી, આને કહેવાય તપવું. પણ કોણ કરે છે? 2 મિનિટનો સમય જો કોઈ ભગવાન માટે આપે ને તો ભગવાનને કહી દે કે ભગવાન તારી માટે મેં આટલું કર્યું છે, હવે મેં 2 રૂપિયા આપેલા, તું મને 200 રૂપિયા આપ. ભગવાનને કહેવું ન પડે. જેમ મા બાપને કહેવું ન પડે એમ ભગવાનને પણ ક્યારે કહેવું ન પડે.
મા બાપને કેવું પડે? મા બાપ ઓટોમેટિક આપણું ગમે તે તમે જુઓ, કોઈ પણ માતા પિતા હોય પણ 15 વર્ષથી 18 વર્ષની ઉંમર થઈ જાય, 20 વર્ષની ઉંમર થઈ જાય એટલે મા બાપને ટેન્શન આવી જાય કે હવે આના દીકરા દીકરીના લગ્ન કરાવવાના છે. દીકરાને ટેન્શન ન હોય પણ મા બાપને હોય. એવી રીતે ભગવાને આપણને જન્મ આપ્યો છે ને, એ ભગવાનને બધું ટેન્શન છે કે આને શું આપવાનું, શું ખાવા પીવાનું, ઘર આપવાનું, દીકરાઓ, નોકરી, ધંધો, બધું ટેન્શન ભગવાનને છે. પણ આપણે બધું ટેન્શન લઈને બેસી ગયા છીએ ને, એટલે ભગવાન કે કોઈ ટેન્શન નથી મારે. આપણે બધું લઈને બેસી ગયા છીએ કે મારે દીકરો પરણાવવાનો છે, ધંધે લગાવવાનો છે, આમ કરવાનું, નોકર ચાકર, કામ ધંધો બધું શું કરશું હવે, આમ કઈ બેસી જાય. ઘરે એક ખુરશી હોય ને, એ ખુરશી પર આમ કઈ બેસી જાય કે હવે શું કરું, કોઈ મેળ આવતો નથી. પણ સોંપી દો બધું પ્રભુને. અબ સોંપ દિયા ઇસ જીવન કા, સબ ભાર તુમ્હારે ચરણોं में, चाहे मान मिले अपमान मिले, भगवान तुम्हारे चरणों में. જ્યારે સંસારના લોકો માન આપે ને એટલે કે હા હા મને મળ્યું માન, અને જ્યારે અપમાન આવે ને તો આવું કે ભગવાન આવું કેમ કર્યું, દુનિયા બનાને વાલે કાહે કો દુનિયા બનાઈ. પછી એમ જ કે કાહે બનાઈ તુને માટી કે પુતળે. કોક અપમાન કરે ને બે મિનિટનું તો માણસ છે ને એ ભગવાનને દોષ આપે. ભગવાન દીકરો આપે એટલે લોકો ખુશ થઈ જાય, અને ભગવાન દીકરો લઈ લે એટલે લોકો ભગવાનને ગાળો બોલે. તો ભગવાન કે મેં તમને દીકરો આપ્યો તો, દીકરી આપી, ત્યારે તો તમે ત્યારે તો હસતા હતા. ત્યારે ભગવાન કે મારી પાસે તમે પ્રાર્થના ન કરી અને મેં તમારો દીકરો દીકરી લઈ લીધી એટલે તમે મને ગાળો બોલો છો? નહીં. ભગવાનને હસતા હસતા કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારા ભાગ્યમાં એ વસ્તુ હશે. દોષ ક્યારે ન દેવો જોઈએ કોઈને. ભીષ્મદેવ અલગ અલગ પ્રકારના ધર્મોનું પાલન કરે છે, વાત કરે છે કથા. સૌથી પહેલા કે છે દાન ધર્માન રાજ ધર્માન મોક્ષ ધર્માન વિભાગશ.